आप लिहो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा। अब यह भूपत की कथा कहन बनै इस बान। गन श्रोता सुनिए सकल बनो सुचित सावधान। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज अंतरजामी सच्चे पातशाह जी महाराज वालिए दो जहान सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे पवित्र पावन चरण कमलों विखे संध्या के दीवान सजे हैं। गुरु की अमृतमयी बाणी सोदा रहराज साहिब जी दे पाठ आरती आरती दे कीर्तन गुरु की संगत ने सरवण कीते हैं। सतगुरां दा बचन है संध्या समय सुने रहरास। कीर्तन कथा सुनै हर जास। इनमें नेम जो एक कराए सो सिख अमरापुरी को जाए। जो गुरु का सिख शाम के वेले रहरास साहिब का पाठ सुनेगा कीर्तन कथा सुनेगा निश्चय करके सचखंड का वासी बनेगा। ये महाराज 10वें पातशाह जी के हुक्म के मुताबिक गुरु का खालसा गुरु के प्यारे गुरु की संगत में हाजिर होए हैं और महाराज की अमृतमयी बाणी का कीर्तन जथेदार बाबा गड़गज सिंह जी की रसना तो सरवण किया है। महाराज साहब जी धन गुरु गोबिंद सिंह जी कलगीधर पिता जी की जो पावन पवित्र लड़ीवार कथा इतिहास की चल रही है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਬੜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। हर रोज़ शस्त्र विद्या का अभ्यास घोड़ दौड़ नेजेबाजी अनेकों प्रकार के कौतक सतगुरु जी कर रहे हैं। उन्हां दा वर्णन आप जी पिछे सरवण कर चुके हो। माता जी माता सुंदरी जी दे नाल सतगुरां दा आनंद कारज भी होया है। हुण महाराज दे चरनां विच एक राजा बहुत प्यार दे नाल हाजिर होवेगा। उसकी कथा सरवण करिए। श्री आनंदपुर साहब गुरु साहब के इतिहास का एक नवा पन्ना आरंभ हो रहा है जिथों साध संगत जी भंगाणी के जंग की भी आरंभता हुई है और वड्डे वड्डे जंग जंदाल होए हैं। सतगुरु महाराज श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के पवित्र पावन उस इतिहास नाल जुड़िए। आखिए सतनाम सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा। अब है भूपत की कथा कहन बनै इस बान। महाकवि भाई संदोख सिंह जी कथन करते हैं। हुण राजे रतन राय की कथा इत्थे कहनी बनती है। गन श्रोता सुनिए सकल बनो सुचित सावधान। ये गुरु के प्यार वाले गुरु के श्रोता जनों सावधान हो करके श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कलगीधर पातशाह जी का यह इतिहास सरवण करिए। जो पाई श्री गुरु तेग बहादुर धीर। ये उस समय की कथा है जदों अजे गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म नहीं सी होया अवतार नहीं सी धारिया ते गुरु तेग बहादुर साहब जी अपने महलों नूं माता गुजरी जी नूं ते अपनी माता नानकी जी नूं पटना साहब छड्ड के राजे बिशन सिंह दे नाल कामरू देश गए सन। ये साध संगत जी ब्रह्मपुत्र दरिया गुवाहाटी का इलाका आसाम देश है जो उत्थे गुरुद्वारा धूबड़ी साहब हुण भी मौजूद है। सतगुरु महाराज जी ने उत्थे दो राजियां दी जो आपस में दुश्मनी सी वैर विरोध सी वो दूर कीता सी
ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਥਾ ਕਵਿਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਧੀਰ, ਮਹਾਨ ਧੀਰਜਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗਮਨੇ ਦੇਸ਼ ਕਾਮਰੂ ਤੀਰ। ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਕਾਮਰੂਪ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਮੱਛਿਆ ਦੇਵੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਆ ਰਾਜ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਭੇਡੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਕਾਮਰੂ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨਿਰਪਕਾਜ ਬਨਾਇਓ। ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਧਰ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਚਿੱਤਰਸੈਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਜੰਗ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੇ। ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਉਧਰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਜੇ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਨ ਲਈ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਦੇਸ ਨਰਿੰਦਰ ਕੋ ਬੋਲ ਮਿਲਾਇਓ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਬ ਇਤ ਐਕੋ ਕੀਨੀ ਤਿਆਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਕਾਮਰੂ ਦੇਸ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲੱਗੇ, ਵਾਪਸ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਸਰੇ ਉਸ ਜਸ ਜਹਾਂ ਕਹਿ ਭਾਰੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਸ ਸਾਰੇ ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਅਸਾਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੇ ਸਿੱਕਮ, ਭੂਟਾਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਸਾਮ ਕੇਰ ਮਹਿਪਾਲਾ। ਤਾਂ ਅਸਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਗਏ। ਜੋ ਅਸਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿਸ ਕਾਲਾ। ਉਸ ਨੇ ਬੜੇ ਉਪਚਾਰ ਕੀਤੇ, ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਹਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ, ਵੈਦਾਂ ਹਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈਆਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਰ ਕਰ ਸਕਿਓ ਅਨੇਕ ਉਪਚਾਰ। ਬੜੇ ਉਪਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਬੜੇ ਹੀਲੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਸਾਮ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਥੱਕ ਗਿਆ। ਬੀਤ ਗਇਓ ਤਰੁਣਾ ਪੰਚਾਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਸੀ ਉਹ ਟਲ ਗਈ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰਜਸ ਮੁਦਤ ਪਿਲੰਦ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਗ ਜਾਗਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਵੈਰਾਗੀ। ਜਦੋਂ ਆ ਮੱਥੇ ਦੇ ਲੇਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਭਾਗ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਗੇ, ਅੱਜ ਜਾਗ ਪਏ ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਨਕੀ ਪੁਰ ਹੈ ਕਾਮਨਾ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਰਾਜਾ ਜੀ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਵੇਖੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਸਰੋਂ ਜਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ, ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ।
ਆ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਅੰਤఃਪੁਰ ਕੋ ਲੈ ਨਿਜ ਸਾਥ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਿਓ ਆਏ ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਥ, ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੂਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚੇ ਥੜੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਨੇਕ ਅਕੋਰ ਅਰਪ ਕਰ ਧਰੇ, ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਪੁਸ਼ਾਕੇ, ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰਾਤ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੋ ਕਰ ਜੋਰ ਨਿਹੋਰਨ ਕਰੇ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਤੇ ਅਬਲਾਖਾ ਅਰਜ ਗੁਜਾਰੀ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਸਫਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਫਲ ਪਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋਨ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੁਣਾ ਧਾਰੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਟੁੱਟੀ ਹੱਥ ਮੈਂ ਅਛਰ ਛਾਪ, ਇੱਕ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਛਾਪ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਆਗਰੇ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਛਾਪ ਹੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਹਾਜੜੀ ਦੇ ਹੱਥ, ਤੇ ਉਹ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਛਾਪ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਮੁੰਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪ, ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਗੁਰੂ ਪਰ ਲਾਈ ਆਪ, ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਅਸਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਓ ਬਾਤ ਭਰ ਕੋ ਤਬ ਦਿਸੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹਦੇ ਪੱਟ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਮੋਹਰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਪਜੈ ਪੁੱਤਰ ਤੋਹੇ ਘਰ ਵਿਸੈ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੜਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤਾਪਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੇ ਸਿਰ ਪਰ ਮੋਹਰ ਹਮਾਰੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਏ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਜੂੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਮੋਹਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੱਟ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆ ਮੋਹਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਵੈ ਹੈ ਤਿਨਤ ਸੋਭੈ ਸਾਰੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਵੇਗਾ, ਉਹ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰਵੇਗਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਵੇਗਾ। ਗੁਰ ਤੇ ਲੈ ਕਰ ਗ੍ਰਿਪ ਘਰ ਗਇਓ, ਇਹ ਵਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੰਮਤ ਮੈਂ ਸੁਤ ਉਪਜਿਓ, ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਨਕ ਆਨੰਦ ਬਜਾਏ ਵਧਾਈ, ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵਾਜੇ ਕੇ ਵੱਜੇ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਵੰਡਿਓ ਦਰਬ ਨਰਣ ਸਮਦਾਈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਿਆ। ਪ੍ਰਤ ਪਾਰਿਓ ਪ੍ਰਿਯ ਪੁੱਤਰ ਵਡੇਰਾ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰਾਂ ਚਾਵਾਂ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ। ਵਰਤ ਪ੍ਰਤੀਖਨ ਚਿਰ ਨਹਿ ਹੇਰਾ, ਪਰ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਉਹਦਾ ਸੁੱਖ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਿਆ। ਕਰਹਿ ਦੁਲਾਰਣ ਹਰਕਤ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਲਾਡਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਲ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰ ਜਸ ਉਚਰੈ ਕੰਪਤੇ ਦੋਏ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਬਤ ਬਰਖ ਕੋ ਬਾਲਕ ਭਇਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੈਸ ਅੰਤ
ਸੰਤ ਤੇ ਨ੍ਰਿਪ ਮਰ ਗਇਓ। ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਾਤ ਰਹੀ ਜੀਵਤ ਪ੍ਰਦਪਾਰਾ। ਮਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾਲਿਆ, ਰਾਣੀ ਨੇ। ਸਭ ਨ੍ਰਿਪ ਸੁਤ ਨਿਜ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਰਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੜਕਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲ ਗਿਆ, 12-13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਵਾਦਸ ਸੰਮਤ ਕੋ ਜਬ ਹੋਵਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਕਰ ਭਲੀ ਬਿਦ ਜੋਵਾ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਕੰਗਾ ਕਰੈ ਕੇਸਨ ਮਾਹੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕੰਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਨ ਜੂਰੋ ਬੰਧਨ ਕੀ ਤਾਹੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜੂੜਾ ਬੰਨਦਾ ਹੈ ਦੇਖਤ ਮੁਕਰ ਬਿਠੈ ਨਿਜ ਸਿਰ ਕੋ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਜੂੜਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਰ ਹੀਰਿਓ ਚਿੰਨ ਮੋਹਰ ਕੋ। ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਗੁਰੀ ਸੰਗ ਕੇਸ ਕੋ ਤਾਰੈ। ਫਿਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਸੋਥਾਨ ਨਿਹਾਰੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕਦਾ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ। ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਜਾਮੇ ਕਿਆ ਹੇਤ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਨ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਕਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਗੀ ਚੋਟ ਜਗ ਬੈਸ ਅਚੇਤ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਆਣਾ ਸੀ। ਕੈ ਵਿਸਫੋਟ ਨਿਕਸਿਓ ਹੋਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੋੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਫੋੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰ 'ਚ ਫੋੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿਮ ਸੰਸੈ ਨਰਪਨੰਦਨ ਕੋਏ। ਇਦਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਗਿਆ ਬੰਧਤ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰਣ। ਹੁਣ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਨਨੀ ਜਾਣਤ ਹੋਏ ਕਿਸ ਕਾਰਨ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਿਮ ਮਨ ਠਾਨ ਪਿਆਨੋ ਕੀਨ। ਏਦਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਮਾਂ ਕੋਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹੇਠਾਂ ਅੰਤਹਿਪੁਰ ਆਸੀਨ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਨਿਕਟ ਬੈਠ ਕਰ ਦੂਜੀ ਤਹਾਂ। ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਮੈਂ ਚਿੰਨ ਹੇਤ ਇਸ ਕਹਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਨ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਲਗੀ ਚੋਟ ਕੈ ਭਾਵ ਵਿਸਫੋਟ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਸ ਨਾ ਜਾਮੇ ਕੌਨੇ ਖੋਟ। ਇਹ ਮਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਹਨ, ਜੂੜਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਥਾਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਾਣੀ ਸਭ ਕਹਿਓ ਬ੍ਰਿਤੰਤ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਰਾਣੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਵੰਤ। ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਕੋਈ ਫੋੜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਸਨ। ਹੋਰ ਪਿਤਾ ਗਮਨਿਓ ਤਿਨ ਪਾਸ। ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਤ ਬਾਚਤ ਕੀਨਸ ਅਰਦਾਸ। ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਸੁਨ ਗੁਰ ਮੋਹਰ ਹੱਥ ਤੇ ਲਾਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਮੋਹਰ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੱਟ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਨਤ ਸੁਤ ਹੋਏ ਸਿਰ ਉਪਜਾਈ। ਤੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਪਾਲਕ ਤਨ ਲਾਗੀ ਜੋਈ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਸੀ, ਤੋਏ ਸੀਸ ਪਰ ਜਾਨੋ ਸੋਈ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸੀਸ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੱਟ ਫੋੜਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਨਮਿਓ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮਹਾਨਾ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜੰਮਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਆਵੇਗਾ,
तो गुरु का सिख तू पैदा होया है। सिर पर मोहर लगे ते जाना। आ जड़ी मोहर है ना तेरे सिर ते लगी हुई है, गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दे हत्थ दी मोहर है। रिप सुत सुन के मन बिसमायो। 12 साल दा रतन राय सुन के बिस्माद विच आ गए। बहुत ही ज़्यादा हैरान होया भी ऐसा भी हो सकता कि कोई आदमी किसी दे पट दे उत्ते कोई चीज़ लावे ते ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਬਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੋ ਆਦਿ ਹੇਤ ਬਤਾਇਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸਚਰਜ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਨੀ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਜਾਗ ਪਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਧੰਦੇ ਕੀ ਇੱਕ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ, ਹਿਰਸੀ ਤ੍ਰੈ ਸਿਦਕੀ ਅਵਰੇਖੀ, ਪੰਚਮ ਹੈ ਭਾਵ ਕੀ ਭਲੇ। 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਇੱਕ ਧੰਦੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਬਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਦੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਹੈ ਹਿਰਸੀ ਤ੍ਰੈ, ਵੀ ਹਿਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਵੈਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਚੌਥੀ ਹੈ ਸਿਦਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ, ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਿੱਖੀ, ਭਾਵ ਕੀ ਸਿੱਖੀ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੇਮ ਜਨਨੀ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਾਂ। ਹੇ ਮਾਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਈਅਤ ਮਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਲਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੱਟ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਅਗੰਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਬੇ ਮਨ ਉਮਗਾਇਓ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਜਿਨ ਕੇ ਬਰ ਤੇ ਮੋਹਿ ਨਿਭਜਾਇਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇ। ਰਾਣੀ ਕਹਿਓ ਸੋ ਬੈਕੁੰਠ ਗਏ। ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤਰ ਰਤਨ ਰਾਏ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ ਹਨ। ਗਾਦੀ ਪਰ ਤਿਨ ਕੇ ਸੁਧ ਭਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਹਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਨਮੇ ਪਟਣੇ ਨਗਰ ਮਝਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਪਟਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਜਬ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੁਤੋ ਤਿਨ ਕੇਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤਾਂ ਪਟਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਿਸ ਸਾਲ ਜਾਏ ਟਿਕੇ ਤਿਸ ਬੇਰਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਟਿਕੇ ਹਨ। ਆਪਨ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੂਰ ਬਡੇਰੇ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਦਿਖੀਅਤ ਕਮਨੇ ਪੰਤ ਕਨੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 1300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ 1500 ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਧੂਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। 2-3000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਸੋ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਰਿਪ ਸੁਧ ਸੁਨਤ ਹਿਰਦੇ ਆਨੰਦ, ਤੋ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲੀਏ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਂ ਕੋਈ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਖੰਭ ਵਿਕਾਂਦੜੇ ਜੇ ਲਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਮੀ ਤੋਰ, ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਆਪਣੇ
ਲਹਾਂ ਸੋ ਸੱਜਣ ਟੋਲ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹੋ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਈ ਹੈ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਰ। ਹਾਂਜੀ। ਜਗੀ ਦੇਖ ਵੇ ਚਾਹੇ ਬਿਲੰਦ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਤਨ ਰਾਏ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ, ਲਗਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਤਿਸ ਦਿਨ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਵਤ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਸਤ ਅਜਾਇਬ ਕੋ ਖੁਜਵਾਵਤ, ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਭੇਟਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਤ ਕਰਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਗ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਹਿਤ ਅਕੋਰ ਲੈ ਕਿਤਕ ਰੰਗ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ 5 ਦਰਿਆਈ ਘੋੜੇ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਈ ਸੋਹਣੇ ਘੋੜੇ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲਏ ਹਨ। ਸਬਲ ਬਲੀ ਜਿਨ ਪੇਗ ਬਿਸਾਲੇ, ਬਲੀ ਘੋੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾ ਵਰਗਾ ਵੇਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤੇ ਮਤੰਗ ਜਰੇ ਜਰ ਸੰਗ, ਅਨੂਪ ਉਤੰਗ ਸੁਰੰਗ ਸਵਾਰੇ, ਕੋਟ ਤੁਰੰਗ ਕੋ ਰੰਗ ਸੇ ਕੂਦਤ ਪਾਉਣ ਕੇ ਗੌਨ ਕੋ ਜਾਤ। ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਲੀ ਘੋੜੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੀ ਦੀਨ ਕੰਚਨ ਕੇ ਡਾਲੇ, ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ 5 ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਨਗ ਜੜੇ ਹਨ। ਆਦ ਪੁਤਨੀ ਨਸ ਏਕ ਮਤੰਗ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਭੁਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਾਥੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੱਦ ਛੋਟੋ ਨਹਿ ਦੀਰਘ ਅੰਗ, ਜਿਹਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਆਮ ਹਾਥੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਮ ਹਾਥੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਕਿਸ ਨਸਲ ਦਾ ਹਾਥੀ ਸੀ। ਜਿਤੋ ਰੋਟ ਕਾ ਕੇਰ ਆਕਾਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਹੁਤੋ ਸਫੈਦ ਲਿਲਾਰ, ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਗੋਲ ਮੱਥਾ ਚਿੱਟਾ ਸੀ। ਤਿਸ ਸਫੈਦੀ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਧਾਰੀ, ਉਸੇ ਸਫੈਦੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਧਾਰੀ, ਉਤਰੀ ਤਰੀ ਸੁੰਡ ਲਗ ਸਾਰੀ, ਸਾਰੀ ਸੁੰਡ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੱਥਾ ਗੋਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਚਿੱਟਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਧਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸੁੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ। ਸਿਰ ਪਰ ਹੋਏ ਕਰ ਗਈ ਪਿਛਾਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਧਾਰੀ ਪੂਛ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲਾਂਗੁਲ ਮੂਲ ਤੀਕ ਇੱਕ ਸਾਰੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੂਛ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹਾਥੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਰ ਚਿੱਟੀ ਧਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਅਪਰ ਆਕਾਰ ਸੁਕਾਰਾ ਸਾਰੋ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਆਕਾਰ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸੀ। ਸਕਲ ਅੰਗ ਸੁੰਦਰ ਦੁਤ ਵਾਰੋ, ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਉਹਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸਨ। ਉਹ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹਾਥੀ ਸੀ, ਸੁੰਡ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਜੋੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜੋੜੇ ਝਾੜ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੀਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਲੇ ਸਿਖਾਇਓ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਾਥੀ ਸੀ। ਕਰਹਿ ਸੋ ਨਰ ਜਿਮ ਚਾਹ ਕਰਾਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੁੰਡ ਦਿਖੈ ਗੈਲੇ ਤ ਮਸਾਲ, ਤੇ ਆ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਮਸਾਲ ਸੁੰਡ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਆਂਡੇ ਕਰੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਸਾਲ, ਤੇ ਸੁੰਡ ਫੜ ਕੇ ਸੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਰਤ ਰਹਿਤ ਨਿਰਪਕੇ ਸਿਰ ਚੌਰ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਸੀ। ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਚਿਰ ਲੋ ਖਰੋ ਪਾਛਲੀ ਠੌਰ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਤਕ ਤੀਰ ਚਲਾਵਨ ਕਰੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ, ਬੀਨ ਬੀਨ ਤਿਨ ਅੱਗੇ ਧਰੈ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਗੁਣ ਜਿਸ ਮੈਂ ਘਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਾਥੀ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ
ਜੰਦਰੀ ਭੁੱਖ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਗ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਥੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਹਾਥੀ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਜਬ ਆਏ ਕਰ ਤਿਸ ਟਿਕ ਭਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਗੁਣ ਜਿਸ ਮੈਂ ਘਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਗੁਣ ਸਨ। ਜਬ ਆਏ ਕਰ ਤਿਸ ਟਿਕ ਭਨੇ, ਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ ਨਾ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਸ ਆਦ ਤੁਤ ਸੁਨ ਮਹਿਪਤ ਆਨੰਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੇ ਮੁਖ ਮੰਗਿਓ ਧਨ ਪਠਿਓ ਬਿਲੰਦ। ਜਿੰਨਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਮੰਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋੜਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਹਿਤ ਹਰਕਤ ਹੋਇ ਕਰ ਲੀਨੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਾਥੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਉਹ 1.25 ਲੱਖ ਉਹਦੀ ਲਾਗਤ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ। ਪਿਤਾ ਕ੍ਰਿਤਾਦ ਖਾਨ ਕਉ ਦੀਨੋ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਘਿਓ ਤੇ ਖੰਡ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਹਾਰੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਥੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦਾ ਲੱਖ ਦਾ, ਮਰਿਆ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟਸ ਇੰਨੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚੋਂ ਮੋਤੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਗੱਜ ਮੋਤੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ 1.25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਥੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਔਗਣ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਹਾਥੀ ਵਰਗਾ ਹਾਥੀ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਹਿਤ ਹਰਕਤ ਹੋਇ ਕਰ ਲੀਨੋ, ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮੰਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਪਿਤਾ ਕ੍ਰਿਤਾਦ ਖਾਨ ਕੋ ਦੀਨੋ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਖੁਰਾਕ ਨਿਹਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗਵਾਇਓ, ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਇਹ ਹਾਥੀ। ਚਾਹਿਤ ਚਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਜਾਇਓ, ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਹੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਿਸ ਵਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨੈ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਗੱਲ ਜਾਣੈ। ਬਸ ਇਹ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਤੋਹਫੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਚ ਕਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਅਜਾਇਬ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪੰਚ ਕਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਅਜਾਇਬ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਕਰਾਏ ਹੋ ਅਰਪਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜ ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਰਹੇ ਕਾਤਰੇ ਬਨਿਓ ਕਿਰਪਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਤਰੇ ਪਾ ਲਓ, ਤਲਵਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤਲਵਾਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੀਖਨ ਧਾਰ ਕਰਹਿ ਰਿਪਹਾਨ, ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਰੋਗੇ ਤਲਵਾਰ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਝਟਕਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਲ ਦਾਬੇ ਬਰਛੀ ਹੋਏ ਜਾਏ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬਟਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਬਟਨ ਦਬਿਆ ਹੀ ਉਹ ਬਰਛੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਂਗੇ ਉਹ ਬਰਛੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਬਰਛੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦਾਨ ਮੁਖ ਅਰ ਕੇ ਹਤਹਿ ਪਗਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਰਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਨ ਕਲ ਦਾਬੇ ਬਨਹਿ ਤਮਾਂਚਾ, ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਬਟਨ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਟਨ ਦਬ ਦਿਓ, ਤਮੰਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਸਟਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਸਤੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਲ ਕਾ ਡਾਰ ਹਤਹਿ ਰਣ ਮਾਚਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਬਰਛੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੀਖਨ ਪੁਨ ਕਟਾਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਜੱਫੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਟਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਟਨ ਦੱਬੋਗੇ ਤਿੱਖੀ ਕਟਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਖਬੋਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਿਪ ਟਿਕ ਪਹੁੰਚੇ ਉਦਰ ਤਸਾਏ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਕਟਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੇਟ 'ਚ ਘੁਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸੇ ਤਮੰਚੇ ਦੀ, ਉਸੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਨ ਇੱਕ ਚੌਕੀ ਲਈ ਅਜਾਇਬ, ਇੱਦਾਂ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰ, 5 ਕਲਾ ਵਾਲਾ, 5 ਬਟਨਾਂ ਵਾਲਾ,
ਇਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਰਾਜੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਕਰਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਦਭੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਬ ਇਸ ਕੀ ਕਲ ਦਾਬਨ ਕਰੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈ ਇਹ 4 ਕੋਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਬਟਨ ਦਬੀਏ ਪੁਤਲੀ ਚਾਰ ਨਿਕਸਤ ਹੈ ਥਿਰੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਪੁਤਲੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਚੌਪਰ ਕੋ ਵਿਛਾਏ ਤਨ ਆਗੈ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਚੌਪੜ ਵਿਛਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕਲਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਚੌਪੜ ਵਿਛਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੇ ਚੌਪੜ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡਲ ਕੋ ਗਹਿ ਸੋ ਖੇਲਣ ਲਾਗੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਨ ਲੀਨਸ ਇੱਕ ਜਾਮ ਕਟੋਰਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਟੋਰਾ ਕੀਮਤੀ ਲਿਆ ਹੈ ਸ਼ਰਦਾਈ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨ ਹਿਤ ਦਰਬ ਦਿਓ ਨੈ ਥੋਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਹੈ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਵਸਤੂ ਸਮੁਦਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਦੁਚਰਦ ਭੂਖਨ ਖਚਤ ਕਰਾਏ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹਾਰ, ਕਲਗੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੜੇ ਤੇ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਛਾਪਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਬਹੁ ਅੰਬਰ ਬਹੁ ਬਿਦ ਕੇ ਲੀਨ। ਤੇ ਚੋਲੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਦੁਮਾਲੇ ਸੁੰਦਰ ਮਹਿੰਗੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚਲ ਬੇਹਿਤ ਤਿਆਰੀ ਨਿਜ ਕੀਨ। ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸੁਗਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਮਰੂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਦੋਹਰਾ ਸਿਆਣੀ ਜਨਨੀ ਸੰਗ ਲੈ ਕਛਕ ਬਾਹਨੀ ਸਾਥ। ਆਪਣੀ ਸਿਆਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਧਰ ਸ਼ਰਦਾ ਮਾਰਗ ਪਰਿਓ ਨਿਰਪ ਸੋਤ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਥ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 9 ਵੱਜ ਗਏ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਸਤਿ ਚੌਪਈ ਸ਼ੁਭ ਮਦ ਚਤਰ ਚੌਪ ਚਿਤ ਜਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਚੌਂਕ ਲੱਗੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਗੀਧਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ। ਖੰਭ ਵਿਕਾਂਦੜੇ ਜੇ ਲਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਵੀ ਤੋਲ ਤੇ ਖੰਭ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ ਤਨ ਜੜਾਈ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਜੜ ਲਵਾਂ ਤੇ ਲਹਾ ਸੋ ਸੱਜਣ ਟੋਲ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਬ ਗੁਰ ਦਰਸੋਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲੱਗੀ। ਕਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ। ਬੰਧਨ ਕਰ ਬੈਠੋ ਪਗ ਪਾਸ। ਕਦੋਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੁਨੋ ਕਬੈ ਗੁਰਬਾਕ ਬਿਲਾਸ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਰਦ ਚੰਦ ਬਦਨ ਕੀ ਓਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖੜਾ ਕਦੋਂ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਲੋਚਨ ਕਰੋ ਚਕੋਰਨ ਜੋਰਾ। ਕਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਕੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਰਵਨ ਪੁਟਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਆ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਡੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਬਚਨ ਕਦੋਂ ਪੈਣਗੇ। ਪਾਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਆਪ ਸੁਖ ਦਾਨੀ। ਕਦੋਂ ਘੜੀ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਗੁਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਦੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵੀ। ਜੇ ਉਹ ਬਚਨ ਕਦੋਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਣਗੇ। ਚਿਤ ਵੈ ਬੈਠਤ ਉਠਤ ਚਲੰਤਾ। ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਅਬ ਆਨ ਕੀ ਆਸ ਨਿਰਾਸ ਭਈ ਕਲਗੀਧਰ ਬਾਸ ਕੀ ਉਹ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਹੁਣ ਕਲਗੀਧਰ ਹੀ ਵਸ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਨ ਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਹਰ ਖੰਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਗਮਨਤ ਲਖ ਦੂਰ। ਤੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਤੁਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਅਸਾਮ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ। ਜਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਸ਼ੁਧ ਤਿਸ ਕੋ ਬੂਝਤ ਭਲੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨਗਰ ਸੁਨਾਵੈ। ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦਰਸ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਆਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਲੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਬਾਜਾ ਨਿਤ ਵੱਜਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਸੁਧ ਭੁੱਲਦੀ ਏ ਨਰ ਨਾਰ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਕੂਚ ਕਰਤ ਮਗ ਆਵਤ, ਫਿਰ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ 60 ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ 70 ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਫ਼ਰ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਤਾ ਬ੍ਰਿੰਦ ਉਲਾਂਘੇ ਤਲਾਵਤ, ਬੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਟੱਪ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਗ੍ਰਾਮਨ ਕੋ ਪਿਕ ਪਿਕ ਛੋਰਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਬਾਲੇ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਚਲਿਓ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਓਰਾ, ਔਰ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰ ਸਰ ਤਰੀ ਉਲੰਘੀ ਜਮਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾ ਲੰਘਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਮਨਾ ਟੱਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੇ ਮੱਜਨ ਤਰਾਸਤ ਜਾਮਨਾ, ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਵੀ ਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਐਸੀ ਸ਼ਰਧਾ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਚਲਤ ਅਨੰਦਪੁਰਾ ਨੀ ਰਾਇਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਟੱਪ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਟੱਪ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਤਰ ਮਹੀ ਪਦ ਕੋ ਹਰ ਖਾਇਓ, ਇੱਥੇ ਉਤਰਿਆ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਖੇ ਪੁਸ਼ਟ ਤੁਰੰਗਮ ਸਾਰੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਦੇਣੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਘਟ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਘੋੜੇ ਥੱਕ ਨਾ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਨਿਮ ਕੁੰਚਰ ਵੀ ਤਨ ਬਲ ਭਾਰੇ, ਤੇ ਹਾਥੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਾਥੀ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਥ ਅਸੂਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਭਲੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਰਾਜਾ ਥੋੜਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ ਹਨ, ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਬੜ ਮਾਰਗ ਚਲੇ, ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਆਏ ਹਨ, ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ। ਕਦਰਵੰਤੀ ਰਮਾਨ ਕਰ ਹੇਰਾ, ਔਰ ਆ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਨਿਤਰ ਤੁੰਗ ਕੋ ਸੈਲ ਬਡੇਰਾ, ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਉੱਪਰ ਨੇਤਰ ਤੁੰਗ ਕੇ ਚਰਨ ਤਰ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਔਰ ਟਿੱਲਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਸ਼ੁਭ ਥਾਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਹ ਛਾਇਆ ਰਮਨੀਕ ਮਹਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਹਰੇ ਹਰੇ ਛਾਇਆਦਾਰ ਦਰਖਤ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਵਰ ਕਰਿਓ ਤੰਬੂ ਲਗਵਾਏ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੰਬੂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਧ ਹਿਤ ਸ਼ੁਭ ਨਰ ਤਬੈ ਪਠਾਏ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੌਰ ਜਨਾਏ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਅਸਾਮ ਨਿਰਪਤ ਕੋ ਤਾਤ, ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਗੁਰ ਕੋ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਆਇਓ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਧਰੇ ਭਾਉ ਅਧਿਕਾਇਓ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਸਾਮ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਦਾਰ ਚੱਲ ਗਇਓ ਹਜੂਰ, ਡਿਊਟੀ ਬਰਦਾਰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਜ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਹਿਤ ਸ਼ਹੂਰ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਕਲਗੀ ਧਰ ਹੁਕਮ ਬਖਾਨਾ, ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰ ਕਰਤੇ ਦਿਓ ਦੇਗ ਮਹਾਨਾ, ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਭੇਜੋ। ਤ੍ਰਿਣ ਦਾਨਾ ਕਿਤ ਸਤਾ ਨਿਹਾਰੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘਾਹ ਪੱਠੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ, ਦਾਣਾ ਦਿਓ, ਘਿਓ ਖੰਡ ਨਿਹਾਰੀ ਦਿਓ। ਦੇਹ ਤੁਰੰਗਮ ਜੇ ਗਜ ਭਾਰੀ, ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲ ਗਾੜੀਆਂ ਵੀ ਹਨ,
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਆਏ ਮਸੰਦਨ ਕੋ ਤਿਨ ਕਹਿਓ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਬ ਗੁਰ ਹੁਕਮ ਸਭਨ ਹੂੰ ਲਹਿਓ, ਜਦੋਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਰਿਪ ਸੁਤ ਨਿਕਟ ਮੇਵਰੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਜਥਾ ਜੋਗ ਹਿਤ ਖੈਬੇ ਦਏ, ਔਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸਰਬ ਰੀਤ ਸੁਖ ਪਾਏ ਕਨੇਰਾ, ਔਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਗੁਰਨ ਸਰਾਹ ਹੈ ਸਗਰੋ ਡੇਰਾ, ਸਾਰਾ ਡੇਰਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ। ਜਹੀ ਵਸਤ ਤਤ ਛਿਨ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੁਖਤ ਭਏ ਸੋ ਨਿਸਾ ਬਤਾਈ, ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੌਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਥਾਨ ਸਭ ਧਾਨਾ, ਔਰ ਸੋਚ ਸਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ। ਦ੍ਰਿਪ ਨੰਦਨ ਅਬਿਲਾਖ ਮਹਾਨਾ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਪਠਿਓ ਮੁਸਾਹਿਬ ਸਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੁਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਰਾਵਰ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਉਦਾਰੇ, ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੀਠ ਨੀਠ ਕਰ ਨਿਸਾ ਬਤਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਜੀ ਦਾ ਰਾਤ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕੱਲ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਸੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਿਲੋ ਚਹਿਤੋ ਹਉ ਪਰ ਸਰਣਾਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਜੁਦ ਕਲਗੀਧਰ ਢਿਗ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲੇ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ। ਸੁਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਬਚ ਫਰਮਾਈ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਪਹਿਲ ਤੀਸਰੇ ਸਜੈ ਸੁਚੇਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪੈਰ ਸੁਚੇਤਾ ਤਾੜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇਗਾ। ਬੈਠੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਹਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇਗਾ ਤੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਤੱਕ ਸਜੇਗਾ। ਮਿਲੋ ਆਨ ਕਰ ਪੂਰਬ ਲਾਖਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਤਰੈ ਜਨਮ ਭਾਉ ਅਸ ਰਾਖਾ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਤਨ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ 84 ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਇਤਨੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਇਓ ਸਿਵਰ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੁਨਾਇਓ, ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਰਖਤ ਮੁਖ ਪੰਕਜ ਬਿਕਸਾਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕਮਲ ਵਰਗਾ ਮੁਖੜਾ ਖਿੜ ਗਿਆ। ਕਰਿਓ ਹੁਕਮ ਹਾਥੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰੋ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰੋ, ਜਲ ਤੇ ਮਲ ਕਰ ਰੰਗ ਨਿਕਾਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਨਿਖਾਰੋ, ਦਰੀਦਾਰ ਬਰ ਮਖਮਲ ਝੂਲ, ਤੇ ਜਰੀਦਾਰ ਤੇ ਮਖਮਲੀ ਝੁੱਲ ਪਾਓ ਤੇ ਲਗੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਜਾਂਬੂ ਨਦ ਫੂਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਝੁੱਲ ਉੱਤੇ ਸਜਾਓ। ਸਿਰ ਪਰ ਝਾਲਰ ਝਲਕਤ ਜ਼ਰੀ, ਔਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਲਰ ਜਰੀ ਵਾਲੀ ਝਲਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤ ਕਿਤ ਲਰਕਤ ਮੁਕਤਨ ਲਰੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਗਿਓ ਭਾਰ ਸੁਪੈਦਾ ਭਲੇ, ਉਹ ਮੱਥੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਸਫੈਦਾ ਗੋਲ ਤੇ ਸੁੰਡ ਤੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਵਰਨ ਸਭ ਤਨ ਪਰ ਮਲੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਕਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇਲ ਆਦਿਕ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਮੱਥਾ ਚਮਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸ ਕਦ ਤਸ ਹੀ ਦਸਨ ਸੁਹਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਕੱਦ ਸੀ ਉਹ ਦੰਦ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੀ ਸਨ, ਆਟਕ ਚੂੜੇ ਰੂੜ ਚੜਾਏ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗੋਲ 2 ਚੂੜੇ ਚੜਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਚਾਂਦੀ ਕੇ ਸ਼ਿੰਖਲ ਕਰਵਾਏ, ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਲਾਂ
ਚਾਰ ਪਗਨ ਮੈਂ ਰਹੇ ਸੁਹਾਏ। ਚਾਰਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਭਾਵ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਚਾਲ ਫੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਹੀਂ ਕਰੇ ਤੁਰੰਗਮ ਤਿਆਰੇ। ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜੇ ਦਰਿਆਈ ਘੋੜੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਰੇ ਜ਼ੀਨ ਜਾਮੂਨ ਦਟਾਰੇ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ ਪੰਜਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ। ਸ਼ਸਤਰ ਪੰਚ ਕਲਾ ਚੌਂਕੀ ਚਾਰੂ। ਪੰਜ ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਬੁਦਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਚੌਂਕੀ ਜਾਮ ਕਟੋਰਾ ਸ਼ੁਭ ਦੁੱਤ ਵਾਰੂ। ਔਰ ਸ਼ਰਦਾਈ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਕਟੋਰਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ, ਕੰਕਨ ਕੰਚਨ ਵਜਰ ਜਰਾਏ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜੜੇ ਹਨ। ਬਹੁ ਬਨਾਵ ਕੇ ਬਸਤਰ ਬਣਾਏ। ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਚੋਲੇ ਹਨ। ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਇਤਿਆਦ ਅਕੋਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਰਪਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਹਿਤ ਕਰ ਜੋਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਸਤਰ ਬਿਭੂਖਨ ਮੋਲਕ ਨੇਰੇ। ਔਰ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਬਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਰਨ ਤਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਬੇਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਜਵ ਸੈਨ ਸਭ ਹੂੰ ਸ਼ੁਭ ਬਨੇ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਵੀ ਆਪ ਸਜ ਧਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਮੇਤ ਬਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਤਰ ਜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ। ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਬਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਤਿਮ ਤਿਆਰੀ ਕਰਤੇ ਸਭ ਰੀਤ। ਸਭ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਰਾਜੇ। ਦੀਨ ਪੈਰ ਗਇਓ ਬਾਸੁਰ ਪੀਤ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਢਲ ਗਈ। ਦੇਸ਼ਨ ਆਏ ਮੇਵਰਾ ਗਇਓ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਮੇਵੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਰਦਾਸੀਆ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਪਤ ਸਾਥ ਆਖ ਤੋ ਭਇਓ। ਰਾਜੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅਰਦਾਸੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਭਾ ਗੁਰ ਆਗਵ ਨੂੰ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਿਰਾਜ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਖੇ ਉਡਗਨ ਮਹਿ ਸਾਸ ਗੁਣ ਭਵਨੂ। ਜਿਵੇਂ ਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਸੋਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਠੇ ਪਾਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰਾਜੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਸਕਲ ਮਨੋਰਥ ਲੇਤ। ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਤਨ ਰਾਏ ਸੁਨ ਹਰਖਤ ਭਇਓ। ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਚਲੋ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਇਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਭ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਬਸਤਰ ਬਿਭੂਖਨ ਗਾਨ ਦੀਨਾਰ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕਰ ਗਮਨੇ ਭਰ ਭਰ ਥਾਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਥਾਲ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਅਪਰ ਵਸਤ ਸਭ ਕਰੇ ਅਕਾਰੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਤੋਹਫੇ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਪਗਨ ਦੇ ਬਚਲਿਓ ਪਿਛਾਰੀ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਹਾਥੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਚਟਾਵਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਾ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰਿਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਵਿੱਚ ਪਾਟ ਨੇ ਜਹਾ ਸਾਥ ਮਿਲਾਏ। ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਹਨ। ਗਮਨੇ ਮਾਨ ਵੈ ਸਮੁਦਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹਨ। ਔਰ ਸਭਾ ਕੋ ਤਹਿ ਚਲ ਆਇਓ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ। ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਰਾਜੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੇ। ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ੇ ਸਿਰ ਕਰ ਨੀਵਾ। ਫਿਰ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਭਾਵ ਅਤੀਵਾ। ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਦੂਰ ਤੇ ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ। ਦੂਰੋਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਮੂਰਤ ਵੇਖੀ। ਨਿਰਜਨ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਭੂਪਨ ਕੇ ਭੂਪ ਹੋ ਕੇ ਦਾਤਾ ਮਹਾਦਾਨ। ਐਸੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕਿਆ ਬੈਠੇ ਮਨੋ ਚੰਦ ਕੀ ਸੂਰਤ। ਆਹ ਮਾਨੋ ਚੰਦਰਮਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬੈਠੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਹਨ। ਕਲਗੀ ਦਮਕਤ ਮੋਤੀ। ਆਹਾ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀ ਝੂਲਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਗਾ ਬੰਦੀ ਹੀਰਨ ਦੁੱਤ ਹੋਤੀ। ਹੀਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁੱਠੀ ਮੈਂ ਵਿੰਨੀ ਵੇ ਲੋਕਾ ਉਸ ਕਲਗੀ ਦੀਆਂ ਅਣੀਆਂ।
ਉਹ ਕਲਗੀ ਦੀਆਂ ਅਣੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਹਨ। ਚਮਰ ਢੁਰਤ ਹੈ ਬਾਰੰਬਾਰੀ, ਔਰ ਸੀਸ ਤੇ ਜੋਰ ਬਾਰੰਬਾਰ ਟੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਸੁਹਾਵਤ ਸਭਾ ਮਝਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਆਸਣ ਤੇ ਬਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ। ਜਨ ਦੇਵਨ ਮੈਂ ਬਿਸ਼ਨ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ। ਗਿਆਨ ਨਿਧਾਨ ਮਹਾਨ ਉਜਾਲਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਕਰਤ ਪਰਿਉ ਪਗ ਜਾਈ। ਰਾਜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਹੀ ਸੁਧ ਕੀ ਨ ਸੁਧ ਰਹੀ, ਬੁੱਧ ਕੀ ਨ ਬੁੱਧ ਰਹੀ, ਮਤ ਮੈਂ ਨ ਮਤ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਮੈਂ ਨ ਸੁਰਤ, ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਨ ਧਿਆਨ ਰਹਿਓ, ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਨ ਗਿਆਨ ਰਹਿਓ, ਗਤ ਮੈਂ ਨ ਗਤ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਕੀ ਸੁਧ ਕੀ ਨ ਸੁਧ ਰਹੀ। ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਦੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ। ਸਕੈ ਨਹੀਂ ਪੁਨ ਸੀਸ ਉਠਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਟਿੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਿਲੋਕਾ। ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਉਠੋ ਭੂਪ ਸੁਧਰੇ ਜੁਗ ਲੋਕਾ। ਉਠੋ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਪਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਧਰ ਗਿਆ। ਮਾਨ ਬਾਕੋ ਸੀਸ ਉਠਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਔਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ। ਬੈਠੇ ਸਨਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ। ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਨੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਤਿਨ ਸਭ ਕਹਿ ਦੀਨੋ। ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਤਬ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਜੋਰ ਬਖਾਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਿਸ ਥਾਨਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਆਏ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮਿਲਿਓ ਮਹਿਪਾਲਾ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਮਿਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ਹਿਮ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਯਤਨ ਕਰੇ ਉਪਜਿਓ ਨਾ ਬਾਲਕ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਬਖਸ਼ੋ ਆਪ ਰਾਜ ਕੋ ਮਾਲਕ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਰਾਜ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਗੁਰ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ। ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਜੀ ਦੇ ਪੱਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਇਓ ਪੁੱਤਰੇ ਬੱਜੀ ਵਧਾਈ। ਇਹ ਵਰ ਦੇਤਾ, ਜਾਓ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿਸਤੇ ਚਿੰਨਤ ਸਿਰ ਇਸ ਕੇਰਾ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦਰਪਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਓ ਇਸ ਬੇਰਾ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਸਭ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਨਨੀ ਤੇ ਸੁਨਿਓ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ, ਰਾਣੀ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮਨ ਦੇ ਉਪਾਏ ਆਵਨੋ ਭਲਿਓ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋ ਗਈ, ਸੋ ਇਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਪੁਨः ਉਪਾਏ ਨਕੀਨ ਜਨਾਵਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਲਈ ਤੁਛ ਭੇਟਾ ਰਾਜਾ ਜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਤਕ ਪ੍ਰਤਕ ਸਭ ਕਰਿਓ ਬਤਾਵਨ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਥੀ, 5 ਘੋੜੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਪ੍ਰਥਮ ਮਤੰਗ ਅਜਬ ਦਿਖਰਾਇਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹ ਅਜੀਬ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਜੇ ਸਮਦੁਤੀ ਨ ਜਗ ਮਹਿ ਜਾਇਓ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਜੈਸੇ ਆਪ ਦਾ ਹਾਥੀ ਦੁੱਤੀ ਹੋਵੇਗਾ,
ਐਸਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਥੀ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜ ਤੁਰੰਗ ਅਗਾਰੀ ਕਰੇ ਔਰ 5 ਘੋੜੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਦੇਖੋ ਕੰਚਨ ਦੀਨ ਦਿਨੋਂ ਪਰ ਪਰੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੋਹਣੇ ਘੋੜੇ ਹਨ। ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਭੂਖਣ ਵਸਤਰ ਕਨੇਰੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਗਹਿਣੇ ਕੱਪੜੇ ਜੋ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਸਤਰ ਧਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗੇਰੇ ਸਭ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਦਾਸ ਭਈ ਹੈ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਇਓ ਨਿਹਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋ ਲਿਓ ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਆਨੰਦ ਧਰਿਓ ਸੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਬਹੁ ਅਸਾਮ ਦੇਸਨ ਕੀ ਗਾਥਾ ਸੋ ਅਸਾਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਥਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਲਗਭਗ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਭੇਟਾ ਦੇ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੰਬੂ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਕਥਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ।